Hi friends, welcome to our English channel. Now let us deal with a very important and useful topic, parts of speech, verb. Verb. Friends, we can find questions on this topic in every competitive and academic examinations. Friends, I have uploaded videos on articles and prepositions also. I assure you that those videos are very beneficial to everyone. So I request you all to watch those videos also. Friends, let us start our today's topic, parts of speech, verb. Now third part of speech, verb, kriya. A verb is a word indicating an action, event or state. A verb is a word indicating an action, event or state. పనిని సంఘటనను లేదా స్థితిని తెలిపే పదమును వర్బ్ అంటారు. పనిని సంఘటనను లేదా స్థితిని తెలిపే పదమును వర్బ్ అంటారు. అంటే ఇక్కడ వర్బ్ మనకు ఒక పనిని కానీ ఒక సంఘటన కానీ లేదా ఒక స్టేట్ స్థితిని కానీ తెలియజేస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇలియాస్ టీచెస్ అస్ ఇంగ్లీష్. ఇలియాస్ టీచెస్ అస్ ఇంగ్లీష్. ఇలియాస్ టీచెస్ అస్ ఇంగ్లీష్. హియర్ ఇట్ ఈస్ యాక్షన్. టీచెస్ అనేది యాక్షన్ తెలియజేస్తుంది. సెకండ్ వన్, ద యాక్సిడెంట్ హ్యాపెండ్ అట్ నైట్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఈవెంట్, సంఘటన. హ్యాపెండ్ అనేది ఒక సంఘటన తెలియజేస్తుంది. నెక్స్ట్, హీ ఈజ్ ఇన్ పువర్ హెల్త్. అక్కడ ఈజ్ అనేది స్టేట్ లేదా స్థితిని తెలియజేస్తుంది. నౌ లెట్ us deal with the kinds of verbs. Main verbs and auxiliary verbs. Main verbs and auxiliary verbs. Main verbs. The verbs which indicate action are known as main verbs. The verbs which indicate action are known as main verbs. పనిని తెలిపే క్రియలను ప్రధాన క్రియలు అంటారు. వీటిని లెక్సికల్ వర్బ్స్ లేదా లీడింగ్ వర్బ్స్ అని కూడా అంటారు. దే ఆర్ కాల్డ్ లెక్సికల్ వర్బ్స్ ఆర్ లీడింగ్ వర్బ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, he teaches well. He teaches well. ఇక్కడ టీచెస్ అనేది మెయిన్ వర్బ్. నెక్స్ట్ వన్, we changed their mindset. Here changed is main verb. Next one, auxiliary verbs. The verbs which indicate time or condition are known as auxiliary verbs. సమయాన్ని లేదా స్థితిని తెలిపే క్రియలను సహాయక క్రియలు అంటారు. వీటిని గ్రామటికల్ వర్బ్స్ లేదా హెల్పింగ్ వర్బ్స్ లేదా సపోర్టింగ్ వర్బ్స్ అని కూడా అంటారు. దే ఆర్ కాల్డ్ గ్రామటికల్ వర్బ్స్ ఆర్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఆర్ సపోర్టింగ్ వర్బ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ ఆమ్ లర్నింగ్ ఇంగ్లీష్. హియర్ యామ్ is an auxiliary verb. Second one, they will come tomorrow. Here will is an auxiliary verb. Second one, regular and irregular verbs. Now let us deal with regular and irregular verbs. Regular verbs, the verbs which form their past tense, that means V2, and past participle V3 forms by adding D or ED or T to their base form V1 are known as regular verbs. Once again, the verbs which form their past tense V2 and past participle V3 forms by adding D or ED or T to their base form V1 are known as regular verbs. అంటే V1 ప్రజెంట్ టెన్స్ ఫామ్కు డి లేదా ఈడి లేదా టీను చేర్చడం ద్వారా V2 పాస్ట్ టెన్స్ మరియు V3 పాస్ట్ పార్టిసిపుల్స్ ఫామ్స్గా మార్పు చెందేటువంటి క్రియలను రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంటారు. వీటిని వీక్ వర్బ్స్ అని కూడా అంటారు. రెగ్యులర్ వర్బ్స్ ఆర్ వీక్ వర్బ్స్. ఇంకోసారి చూద్దాం. V1 అని ప్రజెంట్ టెన్స్ ఫామ్ ఉంటుంది కదా, దానికి డి లేదా ఈడి లేదా టీను చేర్చడం ద్వారా V2 దట్ మీన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ మరియు V3 పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఫామ్గా మార్పు చెందేటువంటి క్రియల్ని రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అని అంటాం అన్నమాట. వీటిని మళ్ళీ వీక్ వర్బ్స్ అని కూడా అంటారు. రెగ్యులర్ వర్బ్స్, ప్రజెంట్ ఆర్ ఇన్ఫినిటివ్ V1, పాస్ట్ V2, పాస్ట్ పార్టిసిపల్ V3. అబాండన్, అబాండన్డ్, అబాండన్డ్. బ్యానిష్, బ్యానిష్డ్, బ్యానిష్డ్. చేంజ్, చేంజ్డ్, చేంజ్డ్.
darkened, 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 edit, edited, edited, faint, fainted, fainted, gather, gathered, gathered, hang, hanged, hanged, indicate, indicated, indicated, join, joined, joined, knock, knocked, knocked, lack, lacked, lacked, monitor, monitored, monitored, need, needed, needed, order, ordered, ordered, pour, poured, poured, question, questioned, questioned, rent, rented, rented, soak, soaked, soaked, talk, talked, talked. Next one, irregular verbs. The verbs which form their past V2 and past participle V3 forms in different ways are known as irregular verbs. పాస్ట్ మరియు పాస్ట్ పార్టిసిపల్ ఫామ్స్ వేరు విధాలుగా ఏర్పరిచేటువంటి వెర్బల్ని ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంటారు అనమాట. వీటిని స్ట్రాంగ్ వర్బ్స్ అని కూడా అంటారు. ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్ మరొక పేరండి స్ట్రాంగ్ వర్బ్స్. దీస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ 3 ways. ఈ 3 రకాలుగా ఫామ్ అవుతాయి. చూడండి, ఫస్ట్ వన్ 3 forms డిఫరెంట్, 3 రూపాలు వేరుగా ఉంటాయి. సెకండ్ కేస్ 2 forms సేమ్, 3 ఒకేలాగా ఉంటాయి. థర్డ్ వన్ ఆల్ ది 3 forms సేమ్. ఫస్ట్ వన్ 3 forms డిఫరెంట్, 3 వేరుగా ఉంటాయి. సెకండ్ వన్ 2 forms సేమ్, 2 ఒక రకంగా ఉంటాయి, 3వది వేరుగా ఉంటుంది. ఇక్కడ థర్డ్ వన్ ఆల్ ది 3 forms సేమ్, 3 కూడా ఒకేలాగా ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ప్రజెంట్ ఇన్ఫినిటివ్ V1, పాస్ట్ V2, పాస్ట్ పార్టిసిపల్ V3. awake, awoke, awaken, beget, begot, begotten, choose, chose, chosen, draw, drew, drawn, eat, ate, eaten, fall, fell, fallen, grow, grew, grown, hide, hid, hidden, know, knew, known, mistake, mistook, mistaken. సెకండ్ కేస్ 2 forms సేమ్, అంటే 2 రూపాయలు ఒకేలాగా ఉంటాయి. ఇన్ఫినిటివ్ ఆర్ ప్రజెంట్, దట్ ఈస్ V1, పాస్ట్ V2, పాస్ట్ పార్టిసిపల్ V3. abide, about, about, beat, bet, beaten, become, became, become, bleed, bled, bled, come, came, come, creep, crept, crept, dig, dug, dug, feed, fed, fed, grind, ground, ground, hold, held, held, kneel, knelt, knelt, lend, lent, lent, make, made, made, run, ran, run, sell, sold, sold, spit, spat, spat, strike, struck, struck, stick, stuck, stuck, sit, sat, sat, wind, wound, wound. Third case, all 3 forms same. Infinitive, present form V1, past V2, past participle V3. Bet, 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 burst, 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 cast, 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 cost, 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 hit, 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 rid, 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 set, 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 split, 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 spread, 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 shut, shut, shut. Next one, linking verbs and action verbs. Linking verbs and action verbs. Linking verbs. A linking verb connects the subject with a word that gives information about the subject, such as a condition or relationship. They do not show any action, but they link the subject with the rest of the sentence. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ను మిగిలిన వాక్యంతో కలిపేందుకు వాడే క్రియను లింకింగ్ వర్బ్ అంటారు. లింకింగ్ వర్బ్ ఇక్కడ ఎటువంటి పనిని సూచించదు, కానీ సబ్జెక్ట్ను మిగతా వాక్యంతో కలుపుతుందన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, షీ అపియర్స్ అప్సెట్. ఈ వాక్యంలో అపియర్స్ అనే వర్బ్ ఎటువంటి పనిని తెలపడం లేదు, కావున ఇది లింకింగ్ వర్బ్. సెకండ్ వన్, ఐషు ఈజ్ బ్యూటిఫుల్. ఈ వాక్యంలో ఈజ్ అనే వర్బ్ ఎటువంటి పనిని తెలపడం లేదు, కావున ఇది లింకింగ్ వర్బ్. మోర్ లింకింగ్ వర్బ్స్: am, is, are, was, were, be, been, appear, seem, look, etc. appear, seem, look ఈ 3 కూడా కనపడుతున్నాయి అని చెప్పి కనపడు అనేటువంటి అర్థంలో వాడతాం. నెక్స్ట్, యాక్షన్ వర్బ్స్. A word that expresses action and tells what the subject of a sentence does is called action verb. ఏ పదమైతే పనిని తెలుపుతుందో మరియు సబ్జెక్ట్ చేసే కార్యాన్ని చెప్పగలుగుతుందో అటువంటి పదాన్ని యాక్షన్ వర్బ్ అంటారు.
ఎగ్జాంపుల్, ఇలియాస్ టీచీస్ ఇంగ్లీష్. ఈ వాక్యంలో టీచీస్ అనే పదం బోధన అనే పనిని తెలుపుతుంది, కావున ఇది యాక్షన్ వర్బ్. ఐషు ప్లేస్ చెస్. ఈ వాక్యంలో ప్లేస్ అనే పదం ఆడుట అనే పదాన్ని తెలుపుతుంది, కావున ఇది యాక్షన్ వర్బ్. ఫోర్త్ వన్, ట్రాన్సిటివ్ అండ్ ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్. ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్, ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, విషయం చక్కగా తెలుసుకుందాం. ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్. ద వర్బ్స్ విచ్ హ్యావ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్. కర్మను కలిగి ఉన్న క్రియలను సకర్మక క్రియలు అంటారు, దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అంటారు. ఇలియాస్ టీచర్స్ ఇంగ్లీష్. ఈ వాక్యంలో టీచర్స్ అనే వర్బ్ ఇంగ్లీష్ అనేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ని కలిగి ఉంది, కావున ఇక్కడ టీచర్స్ అనే ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అయింది. టీచర్స్ అనేది ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అయింది. ఐషు రోట్ ఏ నావెల్. ఈ వాక్యంలో రోట్ అనే వర్బ్కు ఏ నావెల్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, కావున ఇక్కడ రోట్ అనే ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అయింది. రోట్ అనేది ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్ అయినది. ఇక్కడ మనం లెట్ us see transitive types of transitive verbs. Transitive verbs are of two types. Transitive verbs are of two types. రెండు రకాలవి. Monotransitive verbs, ditransitive verbs. First one is monotransitive verbs, second one is ditransitive verbs. We know mono means one, di means two. Monotransitive verbs ఒక ఆబ్జెక్ట్ను మాత్రమే కలిగిన క్రియలను మోనోట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అంటారు. డైట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ రెండు ఆబ్జెక్టులను కలిగిన క్రియలను డైట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ అంటారు. డైట్రాన్సిటివ్ వర్బ్లో రెండు ఆబ్జెక్టులు ఉంటాయి అన్నమాట. అది ఫస్ట్ వన్ డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్, సెకండ్ వన్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ వాట్ లేదా హూమ్ అనే ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇచ్చేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ను డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్, డేవిడ్ రిపేర్డ్ హిజ్ కార్. ఈ వాక్యంలో హిజ్ కార్ అనేది వాట్ అనే ప్రశ్నకు సమాధానం, కావున ఇది డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. హీ ఇన్వైటెడ్ ఐషు. ఈ వాక్యంలో ఐషు అనేది హూమ్ అనే ప్రశ్నకు సమాధానం, కావున ఇది డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. సెకండ్ వన్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. టు హూమ్ లేదా ఫర్ హూమ్ లేదా ఫర్ వాట్ అనే ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇచ్చేటువంటి ఆబ్జెక్ట్ను ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటారు. దే సెండ్ హిమ్ ఏ పోస్ట్ కార్డ్. ఈ వాక్యంలో టు హూమ్ అనే ప్రశ్నకు సమాధానంగా హిమ్ అనే పదాన్ని వాడారు, కావున ఇది ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్ వన్, ఈ బాట్ హిజ్ సన్ ఎ బైక్. ఈ వాక్యంలో ఫర్ హూమ్ అనే ప్రశ్నకు సమాధానంగా హిజ్ సన్ అనే పదాన్ని వాడారు, కావున ఇది ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్. నెక్స్ట్, ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్. ద వర్బ్స్ విచ్ డోంట్ హ్యావ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్. ద వర్బ్స్ విచ్ డోంట్ హ్యావ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్. కర్మ లేని క్రియలను అకర్మక క్రియలు అంటాం అనమాట. అంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఉండదు. ద డోర్ క్లోజ్డ్. తలుపు మూసుకుంది, ఎవరు మూయలేదు. హియర్ దెర్ ఇస్ నో ఆబ్జెక్ట్. ఈ వాక్యంలో క్లోజ్డ్ అనే క్రియగా ఆబ్జెక్ట్ లేదు, కావున ఇది ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్. సెకండ్ వన్, ద కార్ స్టాప్డ్. కార్ ఆగింది, ఎవరు ఆగల, దాని అంతగా ఆగిపోయింది. ఈ వాక్యంలో స్టాప్డ్ అనే క్రియగా ఆబ్జెక్ట్ లేదు, కావున ఇది ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్. ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ను పాసివ్ వాయిస్లో రాయవచ్చు, కానీ ఇంట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ను మనం పాసివ్ వాయిస్లో రాయలేము. వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి, ప్లీజ్ నోట్ ఇట్. వన్, ఫైనైట్ వర్బ్స్ అండ్ నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్స్. ఫైనైట్ వర్బ్స్. ద వర్బ్స్ విచ్ షో ఎ పర్టికులర్ టెన్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఫైనైట్ వర్బ్స్. ఖచ్చితమైన కాలాన్ని చెప్పగలిగే క్రియలను ఫైనైట్ వర్బ్స్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యామ్, ఈజ్, ఆర్, వాజ్, వర్లు బీ ఫామ్ యొక్క ఫైనైట్ వర్బ్లు. హ్యాజ్, హ్యావ్, హ్యాడ్లు హ్యావ్ ఫామ్ యొక్క ఫైనైట్ వర్బ్లు. డూ, డస్, డిడ్లు డూ ఫామ్ యొక్క ఫైనైట్ వర్బ్లు. ఐ కమ్ లేట్. ఈ వాక్యంలో కమ్ అనే వర్బ్ ప్రజెంట్ టెన్స్ను సూచిస్తుంది, కావున ఇది ఫైనైట్ వర్బ్. అన్ని క్రియల V1 మరియు V2 రూపాలు ఫైనైట్ వర్బ్లుగా గుర్తించబడతాయి. నెక్స్ట్ వన్, ఫైనైట్ నాన్ ఫైనైట్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్ వర్బ్స్. నాన్ ఫైనైట్ ఆర్ ఇన్ఫైనైట్ వర్బ్స్. The verbs which do not show a particular tense are called non-finite verbs. ఖచ్చితమైన కాలాన్ని చెప్పలేని క్రియలను నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్స్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బీన్, బీయింగ్, టు బీ, బీ ఫామ్ యొక్క నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్లు. పాస్ట్ పార్టిసిపుల్గా ఉండే హ్యాడ్, హ్యావింగ్, టు హ్యావ్లు హ్యావ్ ఫామ్ యొక్క నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్లు. డన్, డూయింగ్, టు డూలు డూ ఫామ్ యొక్క నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్లు. ఐ వాంట్ టు ఈట్ యాపిల్స్. ఈ వాక్యంలో టు ఈట్ అనే వర్బ్ ఎటువంటి టెన్స్ను సూచించదు, అది కేవలం టు ఇన్ఫినిటివ్. మాత్రమే, కావున టు ఈట్ అనేది నాన్ ఫైనైట్ వర్బ్.
అన్ని క్రియల V3 పాస్ట్ పార్టిసిపుల్, V4 ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ మరియు టు ఇన్ఫినిట్ రూపాలు నాన్ ఫైనైట్ వెర్బ్లుగా గుర్తించబడతాయి. నెక్స్ట్ వన్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్, డైనమిక్ వర్బ్స్ ఆర్ స్టేటివ్ వర్బ్స్. Dynamic verbs, the verbs which can be used in continuous form V1 plus ing form are called dynamic verbs. కంటిన్యూస్ ఫామ్ V1 ప్లస్ ఇంగ్లో ఆ రూపంలో ఉపయోగించదగినటువంటి వెర్బల్ను డైనమిక్ వర్బ్స్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐష్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ చెస్. ఈ వాక్యంలో ప్లే అనే వెర్బ్ను ఇంగ్తో రాయడం గ్రామర్ పరంగా కూడా సరైనదే, కావున ప్లే అనేది డైనమిక్ వర్బ్. ఐ ఆమ్ రీడింగ్ ద న్యూస్ పేపర్. ఈ వాక్యంలో రీడ్ అనే వర్బ్కు ఇంగ్ కలపడం వల్ల గ్రామర్ పరంగా సరైనదే, కావున రీడ్ అనేది డైనమిక్ వర్బ్. నెక్స్ట్ వన్, స్టేటివ్ వర్బ్. ద వర్బ్స్ విచ్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ ఇన్ కంటిన్యూస్ ఫార్మ్ ఆర్ కాల్డ్ స్టేటివ్ వర్బ్స్. ద వర్బ్స్ విచ్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ ఇన్ కంటిన్యూస్ ఫార్మ్ ఆర్ కాల్డ్ స్టేటివ్ వర్బ్స్. కంటిన్యూస్ ఫార్మ్ దట్ మీన్స్ V1 ప్లస్ ఇంగ్లో ఆ రూపంలో ఉపయోగించకూడని క్రియలను స్టేటివ్ వర్బ్స్ అంటారు. స్టేటివ్ వర్బ్స్ 5 రకాలు. ఫస్ట్ వన్, వర్బ్స్ ఆఫ్ పొజిషన్. హ్యావ్, పొజెస్, ఓన్, బిలాంగ్, కంటైన్, కన్సిస్ట్. ఈ క్రియలకు ఇంగ్ వాడకూడదు, అంటే దీన్ని కంటిన్యూస్ టెన్స్లో సాధారణంగా వాడమనండి, సాధారణంగా వీటిని వాడకూడదు. సెకండ్ వన్, వర్బ్స్ ఆఫ్ థింకింగ్. థింక్, సపోజ్, బిలీవ్, అగ్రీ, కన్సిడర్, ట్రస్ట్, ఫర్గెట్, రిమెంబర్, అండర్స్టాండ్, నో, ఇమాజిన్, మైండ్, మీన్. ఈ క్రియలకు ఇంగ్ ఫారం వాడకూడదు, అంటే దీన్ని కంటిన్యూస్ టెన్స్లో వాడం. థర్డ్ కైండ్ ఆఫ్ ది స్టేట్ వర్బ్స్, వర్బ్స్ ఆఫ్ ఇమోషన్. వాంట్, విష్, హోప్, హేట్, లవ్, డిజైర్, ప్రిఫర్, లైక్, రిఫ్యూజ్. ఈ క్రియలకు ఇంగ్ వాడకూడదు అనమాట. ఫోర్త్ కేటగిరీ, వర్బ్స్ ఆఫ్ అపియరింగ్. అపియర్, లుక్, సీమ్. ఈ క్రియలకు కూడా ఇంగ్ వాడరాదు. ఫిఫ్త్ వన్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్, వర్బ్స్ ఆఫ్ పర్సెప్షన్. సీ, హియర్, స్మెల్, నోటీస్, రికగ్నైజ్. ఈ క్రియలకు కూడా ఇంగ్ని మనం వాడము. ఓకే ఫ్రెండ్స్, లెట్ us meet in our next class. Till then, goodbye. Have a nice day. Thank you. Dear viewers, please watch, like, share and subscribe our English channel so that I can make more videos on spoken English also. Thank you one and all.